with the fluorescent cherry coming from the airport end. In the middle, it will be Rupesh Gaonkar and his partner at the other end, Imran Mullah. Two of the most explosive batters in the middle. Up and over he goes. And will find the man on the bounce. Prajesh Ravale coming in from the boundary rope. Will just be a single. Gets off the mark with a single. Does Rupesh Gaonkar. In case if you have joined just now, then this is Dadeshwar Trophy 2025. Organized by the Dadeshwar Boys Dhargar. Here in Dhargar. Quarter-final 4 of this Group D. Sri Lambodar Kepe taking on Saish Strikers Malvan. 3 teams into the semi-finals. Ganpati Warriors Ponda, Mandeshwar 11, Rohit Sports Vengulla, and Sri Sai Bardes. Which one of these two will be joining them? This match will certainly tell us the story. Meanwhile, tomorrow it will be DPL, Dhargar Premier League. Full toss. No proper timing on that one. Fielder comes around and takes an easy catch. Not getting the enough elevation that he would like. And Imran Mullah has fallen cheaply. He's gone for a duck. It's 1 for 1. Sri Lambodar Kepe. New man in Sanjay Naik. Another explosive, experienced batter from the Sri Lambodar Kepe. Swing missed. Dot delivery. Need to get a partnership going, these two. Certainly need to put a big total on the scorecard as the strong batting lineup of Sai Strikers Malvan can chase down any total on given day. Good delivery again, straight to the bowler. So far, excellent line that has been presented by Pais Almeida. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Gaurav Sawant and his team performing a really good job. That's up in the air again. Fielder just can't get there. Oh, just gone over him, and that's 4. Evading that fielder. Bowler is not amused with that one. Just trying to take it on the bounce. Might have misread the spin on that one. And that's 4. All these jerseys that these players are donning with. Entire teams. Entire 16 teams that have participated in this Dadeshwar Trophy 2025 are donning with the Winecraft jerseys that are given to them. Main sponsor from the
jersey for the jersey. Winecraft. Winecraft, Leekamart. All these jerseys that are sponsored by Shri Sairaj Kanolkar. Floodlights that have been presented by Panch member Village Panchayat Dhargar and ex-Sarpanch Village Panchayat Dhargar, Shri Aniket Salgaonkar. Big thank you to both of them and many more sponsors as well. Meanwhile, change in bowling. It will be Vicky Roge. 5 for 1. Sri Lambodar Kepe. Knocked him over, gone again, right through his defense. And Rupesh Gaonkar has to depart. It's 5 for 2. In deep, deep trouble, the Sri Lambodar Kepe. New man in, Navdev Gaonkar. Wicket at the very first delivery for Vicky Roge. Full toss delivery and gone again. 2 into the bat. Pais Almeida taking that catch. And the third wicket falls of the Sri Lambodar Kepe. Will be on a hat trick now. Vikrant Roge. Straight into the hands of the fielder at mid-off. Pais Almeida making no mistake. Might have been looking to go over the top, over that fielder's head and finding that man. 5 for 3. Well, it was deep, deep trouble. Now they have dug themselves a hole. The Sri Lambodar Kepe batsman. New man in Prajesh Naik, aka Vicky Naik, strides out to the wicket. Hat-trick delivery. So far, solitary hat-trick in this tournament. The fastest of the Goan soil. Paranim Express. Ghungru has got that hat-trick. Oh, just get some bat on it and that will be a boundary. Yes, it is a boundary. Gets off the mark with the boundary. Does Prajesh Naik. Hitting the toe into the bat and enough power to take it to the boundary rope. Score moves to 9. Good delivery. Score moves to 10. 10 for 3. Second over in progress in this batting of Sri Lambodar Kepe. Nicely worked. And good work from that fielder.
Just a single. Going for the fielder down there at cut square leg. Just a single taken. Score moves to 11. Nicely pulled away. Some work for that fielder. And he can't get there. Excellent bit of work. Just trying to stop that one. But ball always winning. Just away from his reach. Point of impact perfect as far as Prajesh Naik is concerned. After completion of 2, it's 15. 15 for 3 after 2 overs. Sri Lambodar Kepe. Pais Almeida will continue. 15 for 3. Good delivery. Starts off with a dot delivery. All the variations that he has got. Pais Almeida. Nicely played in the gap. Straight to Prajesh. Will just be 1. Sai strikers Malvan winning the toss, deciding to field first. Currently are in a stronger position than the Sri Lambodar Kepe. 16 for 3. Third over in progress. Vicky Naik, Prajesh Naik on strike. Batting on 9. His partner Sanjay on 6. Reverse sweep. Not really getting anything on that one. Looks like the batsman will be sent back. It's deliberate. Could be deliberate. Or is it being given as runs? No, deliberate. So that will be a dot delivery. Didn't offer a shot. That's what happened there. Just trying for the reverse, but he didn't offer anything on that one. Just let it go. Fabulous bit of umpiring. Umpiring has been top notch in this competition. It's gone through. Directed would have been close, but a run has been taken on the overthrow. Eventually gets the single that he needs to. Prajesh Naik. He moves on to 10. Score moves on to 17 for 3. Sri Lambodar Kepe. Again, straight to Prajesh Rawale. Will be another single. Fabulous bit of bowling so far. Nothing has been given. Just that the width has been curtailed at the moment. Again looking for the reverse, missed it completely. Excellent over coming to an end. Just 3 coming from it. And a superb spell of bowling as well.
2 overs, no maidens, 8 runs for a wicket. Sanjay Naik batting on 7, Prajesh on 10. Sri Lambodar Kepe after 3 overs, 18 for 3. Will be change in voice. It will be Saurama Shirodkar in the commentary box. धन्यवाद. आजच्या दिवसातील या ठिकाणी या डे नाईटच्या स्पर्धेतील पहिल्या दिवसातील पहिल्या रात्रीतील या ठिकाणी शेवटची लढत मैदानात महत्त्वपूर्ण टॉस जिंकल्यानंतर या ठिकाणी मैदानात गोलंदाजीचा निर्णय साई स्ट्रायकर मालवण आणि दुसऱ्या बाजूने दिलेलं आमंत्रण बॅटिंगसाठी श्री लंबोदर केपीएम टीमला 3 ओव्हरमध्ये पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये या ठिकाणी 18 धावा 3 गडी बाद आणि गोलंदाजी मार्कवर आदित्य केळुसकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. धावफलक स्थिरावलाय मात्र 18 धावांवर. संजय नाईक एका बाजूने 8 चेंडूवर 7 धावांची खेळी आणि दुसऱ्या बाजूने प्रजेश जो 10 धावांची खेळी करतोय. समोरनं गोलंदाजी अतिशय सुंदर, धावा रोखल्या जातात गोलंदाजीत. यावेळी सुंदर फटका लॉंग लेगच्या दिशेने जागा बनवली स्वतःसाठी आणि काय फटका सजवलाय. दाडेश्वर ट्रॉफी ब्रँडेड षटकार संजय नाईकचा बॅट मध्ये निघालाय आणि या 6 धावेनिशी धावफलक 24 धावांवर. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने काय सुंदर फटका सजवला आणि या 6 धावेनिशी धावफलक जो 24 धावांवर आपण पाहतोय. बऱ्याच प्रदीर्घानंतर हा मोठा फटका आणि या इनिंग मधला हा पहिला षटकार जो आपण पाहतोय आणि तो देखील संजय याच्या बॅट मधून. समोर आदित्यच्या गोलंदाजीत हा पहिला मोठा फटका. सन्मानजनक क्रिकेट मिड ऑनला फटका खेळला. डीप मिड विकेटचं क्षेत्ररक्षक प्रजेश रावले वेगाने चेंडूवर जाईल. विकेट किपरच्या दिशेने केलेली फेकी आणि मैदानात सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धाव मैदानात पूर्ण केल्या गेल्या आणि या 2 धावेनिशी धावफलक आता मात्र 26 धावांवर. चौथ्या ओव्हरचा खेळ मार्गस्थ असताना 3 गडी बाद 26 धावा असा धावफलक आपण पाहतोय. जरूर एका दुसरा खराब चेंडू मिळाल्यानंतर मोठ्या फटक्यांचा प्रयत्न मैदानात होतो. यावेळी ऑन साइडला टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडूने शरीराचा वेध घेतलाय. नॉन स्ट्राईकवर कुठल्याही पद्धतीचा बॅकअप नसल्याने त्या ठिकाणी फेकी करण्यापासून रोखलंय. लेग बाईटचा इशारा आणि लेग बाईटच्या रूपात अतिरिक्त धाव या ठिकाणी सांघिक धावफलकात आपण पाहतोय. पायस अल्मेडा या सामन्यात विचार करता वैयक्तिक 2 षटकांचा कोटा हाताळतोय ज्यामध्ये 8 धावा खर्च 1 सफलता. तिसे सुंदर गोलंदाजी पायस अल्मेडा याच्याकडनं आपण पाहतोय. यावेळी फटका बनवलाय स्वतःसाठी जागा बनवल्यानंतर. काय सुंदर फटका डीप फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडूचा प्रवास 4 धावांसाठी आणि या चौकारानेशी धावफलक पुढे सरसावलाय. चौकारानेशी वधारलेला धावफलक 31 धावांवर आपण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 31 धावा धावफलकावर. अजूनही एका चेंडूचा खेळ आहे बाकी या षटकातील. आदित्य केळुसकर ज्याच्या गोलंदाजीत 1 षटकार 1 चौकार टोलवला गेला. तब्बल 12 धावा या षटका दरम्यान खर्च केल्या गेल्या. समोरनं आता मात्र प्रजेश असे स्ट्राईकच्या दिशेने. हा फसवा चेंडू होता. विकेट किपर चेंडूला बॅकअप देईल. चेंडूवर फिंगर रोल केली होती आदित्य केळुसकरने. शेवटच्या चेंडूवर निघालेली 1 धाव आणि धावफलक हे एका धावेनिशी आपण पाहतोय 32 धावांवर. मैदानात 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि प्रति षटकामागे 8 धावांची धावगती राखत 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा. श्री लंबोदर केपीएम क्रिकेट संघ टॉस हारल्यानंतर मैदानात प्रथमतः फलंदाजी करताना.
गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय 5व्या षटकासाठी. आकाश सांगवेकर गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर मालवण संघ 5व्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर. आकाशला मोर्चावर लावलं जाते. आकाश सांगवेकर 5व्या षटकात. समोरनं स्ट्राईकवर प्रजेश. तब्बल 15 धावांची खेळी 8 चेंडूमध्ये. नॉन स्ट्राईकवर संजय नाईक 11 चेंडूमध्ये 15 धावांची खेळी. आणि धावफलक जो 32 धावांवर आपण पाहतोय 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. अंतिम 2 षटकांचा खेळ उरलाय बाकी. खोलवर डब्बा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळला. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची परती केली जाईल. एक सिंगल धाव मैदानात पूर्ण केली गेली आणि धावफलक आता मात्र 33 धावांवर. सामन्याचा विचार करतो या दोन खेळाडूंच्या दरम्यान मैदानामध्ये चौथ्या विकेटसाठी पार्टनरशिप होत आहे. निश्चितच या दोन खेळाडू जर शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबले मैदानात तर धावांचा या दोन षटकादरम्यान पाऊस पाडावा लागेल या दोनही खेळाडूंना. केपीएम टीमसाठी आता मात्र स्ट्रायकर एंडच्या दिशेने संजय नाईक सज्ज असेल आणि गोलंदाजी मार्कवर आकाश. ऑन साइडला पुन्हा एकदा जमिनीलगतच्या सहाय्याने गरंगळत लोटांगण घालत चेंडू डीप मिड विकेटला आणि काय सुंदर फेकी विकेट किपरच्या दिशेने. एक धाव. दुसऱ्या धावेच्या तमाम शंकेला समाप्त केलं गेलं. धावफलक या एका धावेनिशी 34 धावांवर. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये केला जाणारा बदल हा देखील आपण पाहतोय. डीप फाईन लेग, डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन, एक फिल्डर वाईडिश लॉंग अप, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन स्वीप, समोर शॉर्ट पॉइंट आणि एक फिल्डर जो मिड ऑफला. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. समोर फसलेला फटका स्वतः गोलंदाज चेंडूवर जातोय. चेंडूची करेल परती. एक धाव मैदानात पुन्हा एकदा पूर्ण आणि धावफलक या एका धावेनिशी आता मात्र 35 धावांवर. ओव्हरचा विचार करता प्रत्येक चेंडू मागे किमान एक धाव घेतली जाते मैदानात. आघाडीच्या 3 चेंडूमध्ये 3 धावा जमवल्या गेल्यात आणि संजय पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर. लोअर पुलर लेनचा चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला. एक सुंदर फटका डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला चेंडू. हवाई फायर. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला एक सुरेख फटका सजवला संजयने. षटकार आणि 6 धावेनिशी धावफलक परावर्तित झालाय. 41 धावांवर धावफलक आपण पाहतोय. या अगोदरच्या सामन्यात देखील संजय नाईकने वादळी खेळ केली होती केपीएम टीम साठी आणि या सामन्यात देखील आतापर्यंत तर नाबाद खेळी होत आहे. 22 धावांची वादळी खेळी संजयच्या बॅटमधून. 6 धावेनिशी 41 धावांवर धावफलक. अंतरिम 2 चेंडू या षटकातील बाकी. ओव्हर पिच चेंडू लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने 1 बाउन्स सीमारेषेचं उल्लंघन केलंय. क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी दर्पण आचरेकर आणि तो बनेल प्रेक्षकांच्या भूमिकेत. एका टप्प्यानिशी केलेलं सीमारेषेचं उल्लंघन. चौकार आणि चौकारानिशी 45 धावा धावफलकावर. संजय थांबला मैदानामध्ये आणि संजयच्या बॅट मधली ताकद काय आहे ती मैदानामध्ये सिद्ध करताना तो आपण पाहतोय. सांघिक धावफलक 45 धावा आणि वैयक्तिक संजय नाईकच्या 14 चेंडूमध्ये 26 धावा या चालू सामन्यामध्ये आपण पाहतोय. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनला एक गागानचुंबी फटका. एक घणाघाती फटका संजयच्या बॅट मधनं षटकार आणि या 6 धावेनिशी 50 धावा पार केल्या गेल्या. 51 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 51 धावांवर या ठिकाणी तिसरा गडी बाद झाला. शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी आणि बघूया या 6 चेंडू मध्ये किती धाव बनवल्या जातील. आघाडीच्या 4 षटकात 8 धावांची धावगती राखत 32 धावांवर धावफलक आणि त्यानंतर ते 5वं षटक आकाश सांगवेकर. तब्बल 19 धावा त्या षटकात खर्च केल्या गेल्या. ज्या षटकात 2 षटकार, 1 चौकार, त्यानंतर 3 सिंगल अशा पद्धतीचं या 5व्या षटकाचं विश्लेषण आपण बघितलं. शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी. 51 धावांवर धावफलक आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर 6वं
अंतरिम षटक या इनिंग दरम्यान भैरवी घालणार असतील षटक. अंतिम 6 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. आणि बघूया या जाता जाता स्लॉक षटकात देखील प्रजेश त्याच्या साथीने संजय असतील. शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये किती धावांची लयलूट करतील आपल्या श्री लंबोदर केपीएम टीम साठी फलंदाजीमध्ये. या षटकात जेवढ्या धावा बनवल्या जातील निश्चितच मी म्हणेन की बोनसच्या स्वरूपातील धावा असतील. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बाईचा इशारा. अतिरिक्त 1 धाव धावफलकात आणि धावफलक एका धावेने पुढे सरसवला. धावफलकावर तब्बल 52 धावा. 15 चेंडूमध्ये 32 धावांची वादळी खेळी संजय नाईक ज्याच्या बॅटिंग मध्ये आपण बघितलं. 3 षटकार 2 चौकारांचा समावेश. सिंगल डबल धावा आणि मिडल ऑर्डर मध्ये या 2 खेळाडूंची भागीदारी आपण पाहतोय. चौथ्या विकेट साठी प्रजेश आणि दुसऱ्या बाजूने संजय. अंतिम षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. यावेळी कव्हरच्या दिशेने खाली क्षेत्रात एक सुंदर फटका. डीप कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू फरार झालाय 4 धावांसाठी. अजून एक खणखणीत फटका संजयच्या बॅट मधून निघालाय आणि या चौकारानेशी धावफलक 56 धावा. अब तक 56 धावा धावफलकावर झाल्यात. येणाऱ्या कालखंडात 4 चेंडू उरलेत बाकी आणि मगाशीच उल्लेख केलाय की यानंतर जेवढा धावा बनवल्या जातील या धावा केपीएम टीम साठी बोनसच्या स्वरूपात त्यांच्या टीमच्या खात्यामध्ये या ठिकाणी नोंदवल्या जातील. फुलटॉस चेंडू मिडॉनच्या दिशेने फटका. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला दर्पण. चेंडूची परती करेल. संधी नॉन स्ट्राईक वर धावबाद साठी. निश्चितच या ठिकाणी पैकी थोडीशी उशिरा आली आणि शेवटच्या क्षणी प्रजेश या ठिकाणी धावबाद. विकेटचा पतंग धावबादच्या रूपात चौथा गडी बाद. प्रजेशच्या फलंदाजीत 11 चेंडूमध्ये 17 धावांची खेळी या ठिकाणी प्रजेश करतोय. चौथा गडी बाद झाला 57 धावांवर. शेवटचे उरले 3 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक. आणि वारंवार जी चर्चा करत होतो या ठिकाणी पार्टनरशिपची ती 52 धावांची पार्टनरशिप या 2 खेळाडूंमध्ये आपण बघितली. 5 धावांवर या ठिकाणी 3 गडी बाद झाले होते आणि तिथून ती पार्टनरशिप तब्बल 57 धावांवर गडी बाद झाला. तो चौथा म्हणजे अर्धशतकीय भागीदारी या ठिकाणी केपीएम टीम साठी बनवली आहे. अंतिम षटक 3 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी. जतीन पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. ओव्हरपी चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला वळवलाय. शेवटच्या क्षणी चेंडूवर झडप घालण्याचा प्रयत्न होता मैदानात. प्रयत्न अतिशय सुरेख होता परंतु तो प्रयत्न या ठिकाणी चेंडू शेवटच्या क्षणी निसटला हातातून. दर्पण आचरेकर या क्षेत्ररक्षकाकडनं आणि 4 धाव मिळाल्यात. चौकारानेशी धावफलक आता मात्र 61 धावांवर. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. 41 धावांवर नाबाद खेळी. दमदार तडाखेदार या ठिकाणी फलंदाजी. 4 चौकार 3 षटकाराचा समावेश आहे. ओव्हरपी चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने यावेळी क्षेत्ररक्षक आहे. झेलात रूपांतर केलं जात आहे. विकेटचा पतंग. 19 चेंडू मध्ये 41 धावांची वादळी खेळी. निश्चितच ते अर्धशतक मी म्हणेन की हुकलंय मैदानात. 41 धावांवर या ठिकाणी थांबवावं लागलं संजय नाईकच्या फलंदाजीत. 4 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश. निश्चितच त्याचं डगआउट मध्ये या ठिकाणी केलं जाईल स्वागत. एका टाळ्यांच्या आवाजात जोरदार टाळ्यांच्या आवाजात केलं जाईल स्वागत. आणि धावफलक 61 धावांवर 5 गडी बाद. इनिंग दरम्यान या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूचा खेळ उरलाय बाकी. लास्ट बॉल टू गो. नवीन खेळाडू जातोय मैदानामध्ये शेवटच्या चेंडूसाठी. विरेश नवीन खेळाडू मैदानात शेवटच्या चेंडूसाठी. 61 धावांवर धावफलक 5 गडी बाद. बऱ्याच धावा या ठिकाणी बनवल्या गेल्या मैदानात. धावांची लयलूट. चौथ्या विकेट साठी ती पार्टनरशिप 52 धावांची. त्या पार्टनरशिप मध्ये धावा या ठिकाणी विस्फोटकरित्या बनवल्या गेल्या आणि शेवटच्या चेंडूसाठी विरेश मैदानात. आल्या मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. डीप फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 बाउन्स सीमारेषेचं गेलेलं उल्लंघन
आणि 4 धावा. विरेश शेवटच्या चेंडूवर या ठिकाणी खेळतोय चौकार आणि धावफलक या चौकारांनीशी 65 धावांवर 66 धावांच्या या ठिकाणी ठेवलं जाईल ते टार्गेट. 36 चेंडू 66 धावा. प्रति षटकामागे या ठिकाणी 11 धावांची धावगती राखावी लागेल. आणि स्क्रीनवर या ठिकाणी पाहू शकता रुपेश सिंगल डिजिट धाव बनवतो. इम्रान बनला गोल्डन डकचा शिकार. त्याचबरोबर नवदीप गोल्डन डकचा शिकार आणि संजय नाईक आणि प्रजेश नाईकच्या माध्यमातून झाली ती भागीदारी. प्रजेश 11 चेंडूमध्ये 17. त्याचबरोबर संजय नाईक 19 चेंडूमध्ये 41 धावांची ती विस्फोटक खेळी. त्याचबरोबर विरेश 1 चेंडू खेळतो चौकार टोलावतोय. 65 धावांपर्यंत या ठिकाणी मजल मारली गेली. त्याचबरोबर गोलंदाजीचं विश्लेषण पायस अल्मेडा 2 षटकांचा स्पेल. प्रति षटकामागे 4 धावा खर्ची घातल्या. 8 धावा या ठिकाणी 2 षटकात 1 विकेट. त्याचबरोबर विकी रोगे एका षटकात 10 धावा 2 विकेट आणि जतीन 13 धावा खर्च करून 1 विकेट. आदित्य आणि आकाश थोडेसे मागणे ठरले परंतु 65 धावांवर या ठिकाणी धावफलकाला रोखलं गेलं. या ठिकाणी जसं धावांना पाठलाग करताना सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकणार आहोत श्यामजी कलंगुटकर यांचा या ठिकाणी आवाज. आणि या इनिंग दरम्यान मी काही वेळासाठी सावराम शिरोडकर या ठिकाणी रजा घेतोय. 36 चेंडू आणि 66 धावा असं असेल मैदानात समीकरण. Strikers, Malvan bowlers were concerned. 65 for 5 in the end. 66 the target in 6 overs. 11 runs per over for Saish Malvan. Sai Strikers Malvan to book a place in the semi-finals. As we have talked about 3 teams that have reached the semi-finals. Sri Sai Bardes, Ganpati Warriors Ponda, Bandeshwar 11, Rohit Sports Bengurla.
Which team will it be that meets them in that semi-final? The 6 overs will definitely tell you that. 6 overs remaining and 66 the target. Godwin along with Prajesh Rawle in the middle. With the ball, it will be Vicky Naik. Shimmy down the wicket, misses it completely. Dot delivery to start with. As we have seen it time and time again, what experience can do to you. As Rupesh, Imran and Navdeep went early, and then it was the cool, calm head of Sanjay Naik. That's up in the air. Fielder getting underneath and taken. One man that was posted there, and he could find him none better. Swapneshwari taking that catch. The trap was set, and the fish just came in and went into that net. First wicket falls. It's none for one. Sai strikers Malvan. Swing. Missed. Chance of run out. Directed would have been gone, and the batsman was jumping. Not really trying to drag his back in the crease. Viresh Ajiam behind the stumps there. At the short third man region. Up in the air. Bowler will settle and he will take it. Vicky Naik again with his variation. Completely flummoxing the batsman. Leading edge. And Vishal Ludbe is heading back to the pavilion. Just trying to guide it down for a single. Just to work it on the onside. Getting a leading edge and his own follow through. Vicky taking that catch. None for two now. And Darpana Achrekar walks out to bat. Talking about this team, Sri Lambodar Kepe, Vikas Desai and Sanjay Naik, two of the main pillars in this team, two of the most experienced players taking this team forward. Along with the other youngsters, you can still say Rupesh Gaonkar is a very young man. He's fielding at point, back at a point. Good delivery. And will be a single. Runs of the bat. 1 for 2. 1 run, 2 wickets. These two need to get a partnership going now. As the owner is just finding to seem a little bit tense right now with this situation. A tricky situation. These two batsmen need to get a partnership. 65 more required in 31. Last delivery of this first over. That's played nicely. Rare bad delivery, and that has been tongued away for 4. Quickly pouncing on that one. And Prajesh Rawle
against Prajesh Naik. Gets a boundary. 5 for 2 after 1. Sai Strikers Malvan. You can see in the replay Sanjay Naik's heroics. Game changing impact, fabulous batting. You can see shots all round, down the ground again, and then some fabulous strokes. This one for me was the best of a lot. 6 out of the park over that side screen, over that stands in fact. This one also over covers. Excellent batting performance. Disappointed that he missed out on a half century, but any day he will take that 41 of just 19 deliveries. Team was 5 for 3. Here's Somesh Dodamani from the airport end. 3 wickets in that last game. Awarded him the man of the match trophy. Good delivery. And has he found the gap? He has. No chance for Navdeep. That's for using the pace of the bowler and just guiding it through the offside for 4. Darpanath Rekar quickly onto that one and threaded the needle perfectly. Quarter final for winner to go directly into the semi-finals. Sri Lambodar Kape have posted 65. Again, just outside the off stump, chance of run out at the bowler's end. Not quite. Just a single. Getting the boundary, gets a single now. Score moves to 10. Second over in progress. Darpanath Rekar along with Prajesh. With this partnership. Nicely played. Has he found the gap again? Oh, a bit of fumble, but good recovery. Chance of run out. This will be close. Definitely this is close. Third umpire has been called for. Is that an early wake-up call for the Sai Strikers Malvan? Have they lost a wicket here? Or the batsman is in? Verdict from the third umpire will come soon. Sunil Sawant with that throw. Just a bit of fumble from him at the initial stage and then good recovery. Throwing it. This will definitely be touch and go. Both these men trying to get a partnership and has... So green signal has been come from the third umpire. Darpanath Rekar survives. Score moves on to 12. 12 for 2. Second over in progress. One good thing about the computer scorer just sitting besides me, you don't need to look at the stats or don't need to remember much. He provides you all the updates. That's gone over and taken by Chandresh. Chandresh Desai takes that catch. Quick steps behind. And Prajesh Ravle departs. 12 for 3. In serious bit of trouble now. Sai Strikers Malvan. Hurried him with the pace. Somesh Dodamani. Trying for the reverse and Prajesh Ravle departs. 12 for 3.
New man in Ganpat. New man in Ganpat Kandal Gaukar. As I was talking about the computer scorer, well, you get plenty of insights, plenty of updates from him. You just don't need to remember much. Becomes easier for us, especially for me. I say it becomes easier in the commentary. Swing missed. Dot delivery. Again, trying to go up and over. Missed it completely. Talking about the umpires, the officials, a tough job in the middle since morning. In the scorching heat, now in the dew, they are standing. Need to be very attentive, up and over this time. Over Sanjay Naik, and the bounce to him, trying to, will just be a single. Excellent over coming to an end, wicket from it, and 8 runs. After completion of 2, it's 13. 13 for 3 after 2 overs. Sai strikers Malvan. .53 more required. 53 in 4 overs. Whom are you banking, Akhil Parab? Which team? Which team? Does the batting team have the enough arsenal, enough firepower to take the game home? Or will it be the bowling team? Kepe. Change in bowling, it will be Sanil Savandesai. Was awarded the best bowler of the tournament. In fact, man of the series in Mandarim Champions Trophy. Swing, missed. Dot delivery. Again, beaten with pace. Tall man gets steep bounce and also skids across nicely. Just that Ganpat has come in now. Needs to get bat on ball, needs to get his partner Darpan back on strike so that he can face a few and try and get the boundaries. Nicely played. Does exactly that. It's been pushed in the gap, but will just be a single. Imran Mullah comes onto it. A single taken. Score moves to 14. 14 for 3. Wicket to fall was Prajesh Ravle in that previous over. Reverse sweep. No timing on that one. Full toss delivery, but missed. He'll have a laugh as he was appealing for it. But we heard the nick here in the commentary box. Excellent delivery again. Swapnesh coming in from the boundary rope. Another good delivery. Somebody needs to get going from these two, as you need those required 51 in 20. Required rate has just crept up to 15.30. Full toss in the air, and Swapnesh can't get there. That's 4. Ganpat with that boundary, finally breaking the shackles. Score moves to 19 with that 4 over square leg. Always difficult to take it on the bounce, as this is a pretty hard surface. Once it bounces, it might just go over your head.
I've seen it many times today. Again, this time trying to play it over that fine leg fielder's head. Dot delivery to end the over. It's 19 for 3. And the contrary, the Sri Lambodar Kepe were 18. धन्यवाद. पुन्हा एकदा या ठिकाणी ही शेवटची लढत मैदानात घेऊन जातोय. प्रत्यक्षात मैदानामध्ये गोलंदाजीत सुरुवात करतोय वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा संघातर्फे 14 षटक सोमेश दोड्डामणी या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर. 17 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 17 चेंडूमध्ये 46 धाव बनवायचे आहेत. यावेळी एक कलात्मक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता मैदानामध्ये. कलात्मक फटका आणि समोरनं फटका थोडासा फसला. लेग बाईटचा इशारा आणि लेग बाईटच्या रूपात अतिरिक्त एक धाव धावफलकात आणि धावफलक जो आपण पाहतोय 21 धावांवर. पहिल्या इनिंगचा विचार करता प्रारंभीच्या 3 षटकात 18 धावांवर धावफलक होता. त्याच पद्धतीने या इनिंगमध्ये देखील धावफलक आहे, परंतु पहिल्या इनिंगमध्ये स्लॉग षटकात ती झालेली हाणामारी मैदानात. अकोटापाचा चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला एक सुंदर फटका. डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार दर्पण आचरेकर याच्या बॅट मधून निघालाय षटकार आणि या 6 धावेनिशी धावफलकाने वेग घेण्याला सुरुवात केली आहे मैदानात. 27 धावांवर धावफलक. 3 गडी बाद 27 धावा धावफलकावर. नेमक्या 4थं षटक आहे मैदानात या ठिकाणी प्रगती पथावर आणि अशाच पद्धतीचे ते मोठे फटके शेवटच्या क्षणापर्यंत साई स्ट्रायकर मालवण टीम साठी असेल का मैदानात. यावेळी सन्मान दिलाय पुन्हा एकदा. बॅटचे आउटसाइड एज. चेंडूवर विकेट किपर जाईल. 1 धाव पुन्हा एकदा पूर्ण आणि एका धावेनिशी धावफलक आता मात्र पुढे सरसावतो 28 धावांवर. ओव्हरचा विचार करता या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 28 धावा असं धावफलक आपण पाहतोय धावफलकावर. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल. समोर मैदानात गणपत स्ट्राईकला सज्ज झाला. विकेट किपर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करतोय आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा त्याच केलेला क्षेत्ररक्षणाचा अंदाज घेत बदललेला क्षेत्ररक्षणाचा अंदाज घेत पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू कव्हरच्या दिशेने. काय सुंदर फटका टोलवलाय. डीप कव्हर बाउंड्री लाईनला चेंडू आउट ऑफ द पार्क. एक सुरेख फटका गणपत याच्या बॅट मधून निघालाय षटकार आणि 6 धावेनिशी धावफलक पुन्हा एकदा परावर्तित 34 धावांवर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतर समीकरण असेल 13 चेंडू आणि 32 धावा असं समीकरण. साई स्ट्रायकर मालवण संघाला स्पर्धेच्या रेसमध्ये जर आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या 2 खेळाडूंना ती पार्टनरशिप करत मैदानामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबायचं आहे. यावेळी पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. 1 धावेवर मानावं लागेल समाधान. 1 धाव रुपेश गावकर येतो स्क्रीनवर आणि या 1 धावेनिशी 35 धावांवर धावफलक. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय धावफलकावर 35 धावा. शेवटची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि विजयासाठी 12 चेंडूमध्ये 31 धावा असं समीकरण. प्रति षटकामागे 15.50 ची धावगती आणि 12 चेंडूमध्ये 31 धाव बनवायच्या साई स्ट्रायकर मालवण क्रिकेट संघाला. पहिल्या इनिंगचा विचार करता 4 षटकात 32 धावांवर धावफलक होता आणि या इनिंग मध्ये 4 षटकात 35 धावा.
आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 31 धावा या ठिकाणी बनवल्या जातील का? थोडंसं या ठिकाणी कानमंत्र दिलं जाते मैदानामध्ये. हे दोन खेळाडू थोडीशी का होईना भागीदारी करतायत साई स्ट्रायकर मालवण टीमसाठी. सकाळच्या सत्रात एक ग्रुपमधनं श्री साई बारदेस क्रिकेट संघ सेमीफायनलमध्ये झालाय दाखल. त्याचबरोबर बी ग्रुपमधनं बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला, ग्रुप सी मधनं गणपती वॉरियर्स फोंडा आणि डी ग्रुप मधली ही लढत मैदानामध्ये आजच्या दिवसातील चौथी क्वार्टर फायनल आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी विरेश सज्ज झालाय. 5व्या षटकाची सुरुवात करेल गोलंदाजी मार्कवर. ओ यावेळी सुंदर फटका, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला चेंडू आउट ऑफ द पार्क. सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. षटकार आणि या 6 धावेनिशी धावफलक 41 धावांवर वधारला जातोय. गणपतच्या बॅट मध्ये निघालेला षटकार. आता मात्र समीकरण आहे मैदानामध्ये बदललं गेलं. 11 चेंडू आणि 25 धावा असं असेल समीकरण. गणपत बहुधा मागच्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये नव्हता. या सामन्यात खास करून त्याची प्लेइंग 11 मध्ये लावली गेलेली ती वर्णी आणि मैदानामध्ये या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून झालेली भागीदारी आपण पाहतोय. फुल टॉस चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटला. चेंडूला कलेक्ट करेल नवदीप जो चेंडूला या ठिकाणी परती करतोय. एक धाव पुन्हा एकदा धावफलकात 42 धावांवर धावफलक. रात्री उशिरापर्यंत चालू असलेले सामने मैदानात डे नाईटची एक देखणी स्पर्धा. यावर्षी एका वेगळ्या जोशात दिमागदार या स्पर्धेचं आयोजन. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी बराच वेळ चेंडू हवेत आणि खूपच लांब चेंडूला भिरकावलाय. दर्पण आचरेकरचा बॅट मधनं षटकार आणि 6 धावेनिशी मॅच ऑन झाली आहे मैदानात. 48 धावांवर 3 गडी बाद. समीकरण आहे 9 चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण. काही प्रेक्षक पहिली 3 षटकं बघितल्यानंतर घरी गेले असतील तर त्यांच्यासाठी ही मॅच चुकली अखिल. कारण अशा पद्धतीचे फटके शेवटच्या क्षणात मैदानात गणपत आणि दर्पण आचरेकर या ठिकाणी टोलावतोय आणि खऱ्या अर्थानं मॅच ऑन झाली आहे मैदानात. 9 चेंडू आणि समीकरण आहे ते 18 धावांचं. यावेळी पंचांकडे पायचीतची अपील. डायरेक्ट फेकी करण्याचा प्रयत्न अपील पंचांकडे होते. पंचांनी तिसऱ्या पंचांकडे या ठिकाणी निर्णय पाठवलाय. बघूया तिसऱ्या पंचांचा काय असेल निर्णय. दर्पण आचरेकर या ठिकाणी सेब आहे का की विकेटच्या रूपात धावबादच्या रूपात माघारी परतावं लागेल. OUT आउट. धावबादच्या रूपात माघारी परतावं लागेल दर्पण आचरेकर. 10 चेंडू मध्ये 21 धावांची वादळी तडाखेबंद आणि विस्फोटक खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आली आहे. कॅमेरामॅनच्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकता काय सुंदर युट्यूबच्या माध्यमातून टिपला गेला क्षण. ब्लॉक मध्ये चेंडू. गोविंद फाले मैदानात अजून एक आक्रमक ढाच्याचा खेळाडू. एक धाव आणि धावफलक 49 धावांवर. 7 चेंडू आणि 17 धावा असं समीकरण. जे अखिल सांगतात की मागच्या सामन्यात जे 2 खेळाडू मैदानामध्ये खेळतात ते दोनही खेळाडू प्लेइंग 11 मध्ये नव्हते आणि त्या दोनही खेळाडूंना मैदानामध्ये आता मात्र आपली ताकद सिद्ध करावी लागेल आपल्या टीमसाठी. साई स्ट्रायकर मालवण टीमसाठी 7 चेंडू 17 धावा असं असेल समीकरण. पदधारित दाखवलंय मैदानात. समोरनं मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची फेकी. एकच धाव. अतिशय सुंदर फेकी विकेट गोलंदाजच्या दिशेने. एक धाव. 50 धावा झाल्या धावफलकावर. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद. 50 धावा धावफलकावर.
शेवटचे 6 चेंडू उरलेत बाकी आणि 6 चेंडू मध्ये 16 धावा असं असेल समीकरण. साई स्ट्रायकर मालवण टीम साठी विजयासाठी 16 धावा बनवायच्या आहेत आणि समोर मात्र शेवटचे 6 चेंडू हे उरलेत बाकी. शिवम धावा मैदानावरती या ठिकाणी सकाळच्या सत्रापासून या टेनिस क्रिकेट संग्रामाचा या ठिकाणी सुरू झालेला रणसंग्राम. बेस्ट वर्सेस बेस्ट चे मुकाबले उशिरापर्यंत या ठिकाणी लढत आहे मैदानात. 6 चेंडू 16 धावा. फुल टॉस चेंडू बहुधा मिस टाइम फटका मिड विकेटला. चेंडू बराच वेळ हवेत आणि झेल खाली क्षेत्ररक्षक झेल सुटला गेला आणि झेल सुटल्यानंतर झालेली परती आणि 2 धाव मैदानात पूर्ण झाल्यात. बहुधा क्षेत्ररक्षक होता सोमेश डोड्डामणी. फुल टॉस चेंडूवर मोठा फटका होणं गरजेचं. झेल देखील झाला असता, झेल सुटला. 5 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावा. गणपत 13 चेंडूवर 23 धावांची नाबाद खेळी करतोय. ओव्हरपिच चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला. चेंडू बराच वेळ हवेत आणि चेंडू प्रेक्षक वर्गांच्या गॅलरी मध्ये आउट ऑफ द पार्क. षटकार निघालाय. अजूनही सामना संपलेला नाहीये. जे प्रेक्षक घरी जात होते त्यांनी चावी बंद केली आहे गाडीची आणि निश्चितच जे प्रेक्षक बसले होते ते जाग्यावर उभे राहून मॅचचा आनंद घेत आहेत. शेवटचे 4 चेंडू असतील शिल्लक आणि विजयासाठी बनवायचे आहेत 8 धावा. 4 चेंडू 8 धावा असं समीकरण. तमाम क्रीडा रसिक आपला बहुमूल्य वेळ खर्च घालून या मैदानावरती उपस्थित झाले आहेत. त्यांच्यासाठी एवढ्या रात्रीमध्ये देखील हा पैसा वसूल सामना आपण पाहतोय. अंतरिम 4 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 4 चेंडू मध्ये बनवायचे आहेत 8 धावा. सेमीफायनल मध्ये त्या तगड्या 3 संघांसोबत 4था संघ कुठला संघ जॉईन होईल हे सांगणारे अंतरिम 4 चेंडू येतात आपल्या समोर आणि समीकरण आहे ते 4 चेंडू मध्ये 8 धावा. खोलवर टप्प्यात चेंडू मिड विकेटला खेळलाय फटका. नवदीप गावकर चेंडू मागे. एकच धाव आणि धावफलक एका धावेनिशी. आता मात्र 59 धावांवर 3 चेंडू मध्ये 7 धावा या ठिकाणी बनवायच्या आहेत. चंद्रेश गोलंदाजी मार्कवर 3 चेंडू मध्ये 7 धावा या ठिकाणी वाचवेल का? फलंदाजीत गोविंद फाले. नॉन स्ट्राईक वर गणपत. जाता जाता या क्रीडा रसिकांना अजून एक सुपर ओव्हरचा थरा या ठिकाणी बघायला मिळेल का? यावेळी सुरेख फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने. डीप लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला. यावेळी झेलात रूपांतर. गोविंद पालेचा एक सुंदर फटका होता परंतु सोमेश डोड्डामणी जो स्क्रीनवर येतोय आणि झेलात रूपांतर करतो. 2 चेंडूंचा खेळ उरलाय बाकी आणि 7 धावा असं असेल समीकरण. अखिल काही प्रेक्षक म्हणत असतील की निश्चितच सामना कदाचित मालवण संघाने जिंकावा. दुसऱ्या बाजूने केपीएम संघाचे सपोर्टर्स म्हणत असतील की आपल्या बाजूने सामना झुकावा. परंतु जे प्रेक्षक आपला वेळ खर्ची घालून उपस्थित या ठिकाणी या मैदानावरती आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच त्यांच्या मनातील एक वेगळी ओळख असेल ती सुपर ओव्हरचा एक अजून एक सामना जो या स्पर्धेदरम्यान व्हावा. 2 चेंडू 7 धावा असं असेल समीकरण. नवीन खेळाडू जतीन आता मात्र स्ट्राईक वर सज्ज असेल. जतीन कांबळी स्ट्राईक वर. शेवटच्या 2 चेंडू मध्ये बनवायच्या आहेत 7 धावा आणि गोलंदाजी मार्क वर चंद्रेश आतापर्यंत 9 धावा खर्च करतोय. एक सफलता प्राप्त करतोय. यावेळी चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. एकच धाव. लेग बाईटचा इशारा. आता मात्र गणपत शेवटचा चेंडू. एका चेंडू मध्ये 6 धाव बनवायचे आहेत. संपूर्णपणे सामन्यात एकही व्हाईट बॉल नाहीये. म्हणजे काय सुंदर गोलंदाजी आणि सगळी माहिती या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवली आहे कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल जी परब. चला शेवटचा चेंडू आहे शिल्लक. 6 धाव बनवायचे आहेत. गणपत स्ट्राईक वर. मालवण संघ जाईल का सेमीफायनलच्या दिशेने
की दुसऱ्या बाजूने श्री लंबोदर केपीएम संघ एक चेंडू 6 धावा. ओ हो काय सुंदर पैसा वसूल मॅच मैदानात. खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन की या ठिकाणी एकाकी झुंज म्हणावी लागेल मालवण टीम कडनं. साई स्ट्रायकर मालवण संघासाठी दर्पण आचरेकर असतील त्यांच्या साथीने त्यांच्या या ठिकाणी आक्रमक ढाच्यांच्या खेळाडूंच्या सोबत या ठिकाणी 16 चेंडू मध्ये ती 30 धावांची वादळी खेळी. खऱ्या अर्थानं या खेळीला दाद द्यावी लागेल. गणपतची खेळी या ठिकाणी संपुष्टात आली आहे. निश्चितच त्याचे सगळे साथीदार त्याला देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतात. खूप खूप आपली या ठिकाणी खेळी जी आक्रमक ढाच्याची खेळी होती ती या ठिकाणी थोडीशी संपुष्टात आली आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी सामना जो विजयी होतोय श्री लंबोदर या ठिकाणी केपीएम क्रिकेट संघ जो सामन्यात 5 धावांनी बाजी मारतोय. मॅन ऑफ द मॅचच्या रेस मध्ये या ठिकाणी जाऊया. निश्चितच नो डाऊट वन अँड ओनली या सामन्याचा लीडिंग स्कोरर 19 चेंडू मध्ये 41 धावांची तडाखेबंद आणि विस्फोटक खेळी करणारा संजय नाईक ठरतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. सन्मान्य सर वल्लभ वराडकर साहेबांच्या शुभ हस्ते एक्स सरपंच सन्मान्य सर वल्लभ वराडकर साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी दिली जाईल. संजय नाईक जो सामन्यात ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. आजचा दिवस रात्रीतील या ठिकाणी सामन्यात या ठिकाणी संपले. 4 संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झाले. त्यापैकी श्री साई बांदेश्वर 11 रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला, गणपती वॉरियर्स पोंडा आणि त्याचबरोबर श्री लंबोदर केपीएम क्रिकेट संघ 4 संघ या ठिकाणी सेमीफायनलच्या दिशेने वाटचाल करतात. उद्याच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी दिवस रात्रीमध्ये दारगड प्रीमियर लीगचा थरार 3 ओव्हरसीज ज्यामध्ये पेडणे तालुक्यातील 2 ओव्हरसीज एक ऑल गोवाचा ओव्हरसीज असेल. अशा पद्धतीचे उद्याच्या दिवसात आपण सामने पाहणार आहोत. चला संजय नाईक या प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे सामनावीराची आकर्षक अशी ट्रॉफी देऊन आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. आजच्या दिवसात या ठिकाणी दिवस रात्रीमध्ये या ठिकाणी आजच्या रात्रीतील खेळ या ठिकाणी संपल्याचं जाहीर करतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सगळ्यांची रजा घेऊन सवाराम शिरोडकर थांबतोय. शुभ सकाळ. धन्यवाद.